بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سلسلہ سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 5۔ روایات کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے گروہوں کی صورت میں رسول اللہ کا خندہ پیشانی سے استقبال کیا۔ یہاں آپ نے ملک الموت کا بھی دیدار کیا اور ان سے گفتگو کی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں جبرائیل پہنچنے سے عاجز تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں اس جگہ جانے کا اختیار نہیں رکھتا، اگر ذرا برابر بھی نزدیک ہوا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس مقام پر خدا اور رسول خدا کے درمیان ہونے والی گفتگو حدیث معراج کے نام سے جانی جاتی ہے۔ معراج پر جب ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک بڑھے تو خدا کی ذات سے ہم کلام ہوئے۔ خداوند اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہونے والی گفتگو کو حدیث معراج اور حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں رضا، توکل، دنیا کی پستی، روزہ، خاموشی، غریبوں سے محبت، اہل آخرت اور اہل دنیا کی خصوصیات جیسے اخلاقی موضوعات و مسائل کے متعلق بیان ہیں۔ رسول خدا واپسی پر بھی بیت المقدس میں تشریف لائے اور مکہ روانہ ہوئے۔ اسی رات قریش کی عمومی محفلوں میں راز فاش ہو گیا۔ قریش کی نگاہ میں معراج کا واقعہ ایک محال امر تھا۔ انہوں نے رسول اللہ کی تکذیب کی اور انہیں جھٹلاتے ہوئے کہا، مکہ میں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کیا کہ وہ ان کے سامنے وہاں کی عمارت کی کیفیت اور نقشہ بیان کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی خصوصیات بیان کی، پھر آپ سے تقاضا کیا کہ وہ قریش کے کارواں کی خبر دیں تاکہ ان کی بات کی تصدیق ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے انہیں تنعیم کے مقام پر دیکھا تھا اور خاکی رنگ کے اونٹ ان کے آگے چل رہے تھے اور ان پر کچاوے بھی موجود تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ اس وقت وہ کارواں مکہ میں داخل ہو چکا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کارواں مکہ میں داخل ہو گیا۔ ابو سفیان اور مسافروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ سامعین کرام، بعثت کے 11ویں سال حج کے موقع پر بنی خزرج نے 6 افراد نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا کہ وہ اس پیغام کو اپنے قبیلے کے افراد تک پہنچائیں گے۔ اگلے سال مدینے کے 12 افراد نے عقبہ نامی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ انہوں نے شرک، چوری، زنا، تہمت نہ لگانے اور اپنی اولاد کے قتل نہ کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امور خیر میں دیے گئے احکامات کی پیروی کرنے پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مبلغ اور تعلیم قرآن کے لیے ان کے ساتھ مدینہ بھیجا۔
बेसत के 13वें साल बनी खिजरज कबीले के 73 अफराद हज से फारिग होने के बाद उकबा में इकट्ठे हुए। रसूल खुदा अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के हमरा उनके पास गए। मुअर्रखीन के मुताबिक पहले अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने गुफ्तगू करते हुए कहा, ए बनी खिजरज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हैं। जहाँ तक हम में सकत थी हमने इन्हें हर किस्म की तकलीफ से महफूज रखा। अब वो आपके पास आना चाहते हैं। अगर तुम इनकी हमायत और इनके मुखालिफिन के शर से दिफा की सूरत रखते हो और इस कुदरत पर अगर तुम चाहते हो कि इनको अपने साथ ले जाओ और ये तुम्हारे साथ चले जाएं, तो हम इन्हें इनके हाल पर छोड़ देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो तुम अभी से इनको इनके हाल पर छोड़ दो। बनी खिजरज ने जवाब में कहा, अब्बास, हमने आपकी गुफ्तगू सुन ली है। ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके और आपके खुदा के नज़दीक पसंदीदा क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कुरान की आयत की तिलावत की और फरमाया, मैं तुमसे इस बात पर बैत लेता हूँ कि तुम मेरी हमायत करोगे। बनी खिजरज के नुमाइंदों ने आपकी इस बात पर बैत की और वो आपके दुश्मनों के दुश्मन और दोस्तों के दोस्त होंगे। जो कोई भी आपसे जंग करेगा वो भी उनसे जंग करेंगे। इसी वजह से इस बैत को बैतुल हर्ब कहते हैं। इस बैत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को यसरब जाने की इजाज़त दी। तारीख़ इस्लाम में मक्का से मदीना जाने वालों को मुहाजिर और उन्हें कबूल करने वालों को अंसार कहा जाता है। कुरैश जब यसरब के लोगों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदो पैमा से मुत्तले हुए तो उन्होंने अपने कबीलों के अहदो पैमा की परवाह किए बगैर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया। लेकिन कत्ल करना आसान काम ना था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल हो जाने की सूरत में बनु हाशिम इस खून बहा का मुतालबा करते। कुरैश ने इसके मुनासिब हल के लिए दारुल नदवा में एक मीटिंग बुलाई। सलाह मशवरे से इस नतीजे पर पहुंचे कि हर कबीले से एक नौजवान लिया जाए। तमाम अफराद यकलख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हों और उन्हें इकट्ठे कत्ल कर दें। इस सूरत में कातिल एक शख्स नहीं होगा और बनी हाशिम के लिए तमाम कबीलों से इंतकाम लेना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि तमाम कबाइल से जंग करना उनके लिए नामुमकिन होगा और वो मजबूर होकर खून बहा पर राज़ी हो जाएंगे। इस नक्शे पर अमल दरामद की रात खुदा के फरमान के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को अपनी जगह सुलह कर मक्का से निकल गए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तफसीली ज़िक्र शब हिजरत में आएगा। रसूल खुदा हज़रत अबू बकर बिन अबी कहफ़ा के साथ मदीना की जानब आज़म सफ़र हुए और 3 दिन तक मक्का के नज़दीक गारे सौर में ठहरे रहे, ताकि उनका पीछा करने वाले नाउमीद हो जाएं। इसके बाद आपने गैर मारूफ रास्ते से यसरब की तरफ हिजरत फरमाई। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।